Students, next we are going to see the very important theorem. Every finite dimensional inner product space has an orthonormal basis. Every finite dimensional inner product space has an orthonormal basis. Every inner product space is a vector space. Already நமக்கு தெரியும் அது ஒரு vector spaceனா finite dimensionalனா அதுக்கு basis exist ஆகும். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா அந்த basis sorry there exists a basis, that basis is a orthonormal basis ஆ இருக்கும். அப்ப orthonormal basis ஓட கண்டிஷன் என்னன்னா அந்த செட்ல உள்ள ரெண்டு வெக்டார் எவ்ரி டூ டிஸ்ஜாயிண்ட் வெக்டார்ஸ் ஆர் என்னவா இருக்கும் ஆர்த்தோகனலா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஈச் வெக்டாரோட நார்ம் வந்து 1 இருக்கும். நார்ம் ஆஃப் ஈச் வெக்டார் இஸ் 1 and any two distinct vectors are orthogonal. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா that is a orthonormal set. அப்ப பேசிஸா இருக்கணும்னா that should linearly independent and span. இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் satisfy பண்ணியாகணும். So first we take a finite dimensional inner product space. Let V be a finite dimensional inner product space. Since it is a finite dimensional, we can take a basis. Okay, let we take V1, V2, etc. Vn be a basis for V. From this basis only we are going to construct a orthonormal basis. Now from this basis we shall construct an orthonormal basis W1, W2, etc. W1 by the means of a construction. This construction name is Gram-Schmidt orthogonalization process. The name of the construction is Gram-Schmidt orthogonalization process. First we take W1 equal to V1. First step, take W1 is equal to V1. Next, we consider W2. How will we form the W2? W2 equal to V2 minus inner product V2 comma W1 by norm of W1 square into W1. Now, V2, we take W2 as V2 minus inner product V2 comma W1 divided by norm of W1 square into W1. Now, since the orthonormal set we have non-zero vectors, so we claim this W2 is not equal to 0. W2 என்னவா இருக்கணும்னா non-zero vector ஆ இருக்கணும். அதனால we first we are going to prove this W2 is not equal to 0. Suppose not, proof is by the contradiction method. Suppose not, if W2 equal to 0, W2 equal to 0 ஆ இருந்தா என்ன நடக்கும்? இப்ப W2 பாருங்க, W2 எப்படி எழுதியிருப்போம்னா V2 இருக்குது அதுல and W1 இருக்குது. ஓகே, W1 is equal to V1 ன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எடுத்திருக்கோம். அப்போ W2 is என்னது லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் என்னவா மாறுது V2 V1 ஓட லீனியர் காம்பினேஷனா மாறுது. ஓகே, இப்ப W2 now V2 வரும். இப்ப W2 equal to 0 ன்னு வெச்சுப்போம். W2 equal to 0 னா என்ன ஆயிரும்? இந்த இடம் 0 ஆயிரும். இப்ப இந்த இடம் 0 னா V2 equal to என்னவா மாறுதுன்னா inner product V2 comma W1 divided by norm of W1 square into W1 ஆ மாறுது. W1 னா என்னது? நம்மளோட V1. அப்ப இப்ப V2 is a linear combination of, sorry, V2 is a scalar multiple of என்னவா மாறுது? W1 ஆ மாறுது. ஓகே, W2 equal to 0 ன்னு இந்த இடத்துல போட்டோம்னா V2 is a scalar multiple of என்னவா மாறுது? W1 ஆ மாறுது. ஓகே, அப்ப W1 is nothing but நம்மளோட V1. அதனால V2 is a scalar multiple of V1 ஆ மாறுது. Now V2 is a scalar multiple of V1. But V1, V2, etc. Vn லாம் என்னது? நம்மளோட basis. ஓகே, பேசிஸ்னா நிச்சயம் அது என்னது லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட். ஒரு வெக்டாரை இன்னொரு வெக்டாரோட லீனியர் காம்பினேஷனா நம்மளால எழுத முடியாது. அதனால இப்ப நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்னா V2 is a linear combination of V1 எழுதியிருக்கோம், which is a contradiction. Hence நம்ம எடுத்தது தப்பு. W2 is equal to 0 ன்னு எடுத்தது தப்பு. Hence we get W2 is not equal to 0. Okay, next ஆர்த்தோ நார்மல் செட்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம எடுத்த வெக்டார்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? இன்னர் ப்ராடக்ட் 0வா இருக்கணும். அப்ப ஆல்ரெடி ஒரு W1 எடுத்திருக்கோம், இப்போ ஒரு W2 ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அதனால we are going to prove this inner product with W1 and W2 are 0 ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம்.
அப்ப இன்னர் ப்ராடக்ட் W கன்சிடர் இன்னர் ப்ராடக்ட் W2, W1. W2 க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் போடுவோம்? B2 minus inner product B2, W1 divided by norm of W1 square into W1 ன்னு போடுவோம். நெக்ஸ்ட் W1. ஓகே, இது ஆர்டினரி நம்மளோட இன்னர் ப்ராடக்ட் தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் V2 வித் எங்க W1 எடுப்போம். நெக்ஸ்ட் திஸ் டேர்ம் வித் W1. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் V2, W1. அடுத்தது இங்க இருக்கிறது என்னது? ஸ்கேலார். இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி இதுல சொல்லியிருக்கேன். இன்னர் ப்ராடக்ட் V2, W1 divided by norm of W1 square is a scalar. Okay, அதனால we can take this outside. இது outside எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? இன்னர் ப்ராடக்ட் V2, W1 divided by norm of W1 square into W1 ன்னு வரும். Now V2, W1 க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன்? V1. V2, V1 மைனஸ் என்ன வந்திருக்கு? V2, V1 இங்கே W1 க்கு பதிலா V1 போடுறோம் divided by norm of W1 square and this inner product W1, W1 க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் போடலாம்னா norm of W1 the whole square. இப்போ இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப மீதி இருக்குது இன்னர் ப்ராடக்ட் V2, V1 minus V2, V1 we get 0. Therefore we get the inner product as 0. Hence W1 and W2 are orthogonal. Now we construct W3, W4 as this way. எப்படி W1, W2 எடுத்தோமோ அதே மாதிரி W2, W3, W4 எடுத்து அப்படி எதுவரை எடுக்கிறோம்னா ஒரு k terms வரை first construct பண்றோம். Suppose we have constructed the non-zero orthogonal vectors W1, W2 up to Wk. Now put Wk plus 1 எப்படி போடுறோம்னு பாத்துக்கோ. First W2 எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பாத்துக்கோ. W2 எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம்? W2 is V2. இங்க W2 னா இங்க 2. இங்க 2 னா இங்கேயும் 2. இங்க V2. ஓகே, அடுத்து என்ன எடுத்துக்கோம்? இந்த V2 க்கு inner product with W எடுத்துக்கோம். ஓகே, V2 is fixed. V2 க்கு inner product with W1 எடுத்துக்கோம். into ஒரு W1 divided by norm of W1 square. இதே ப்ராசஸ் தான் அடுத்தடுத்து எதுக்கும் போகும். அப்ப W k plus 1 எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம்னா இங்க Vk plus 1ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்ப இன்னர் ப்ராடக்ட்டும் எதுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா Vk plus 1ல தான் இன்னர் ப்ராடக்ட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்ப Vk plus 1 minus எது வரை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம்? Wk k terms வரை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம். அப்ப summation j varies from 1 to k inner product Vk plus 1, Vj divided by norm of Vj square into Vj. ஓகே, அடுத்த கிளைம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? W2 not equal to 0 ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்ப இங்க நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? நம்ம கண்டுபிடிச்ச Wk plus 1 is also not equal to 0 ன்னு நம்ம சொல்லணும். அப்போ contradiction method suppose which is equal to 0. equal to 0 னா அங்க நம்ம என்ன சொன்னோம்? V2 is a linear scalar multiple of V1 ன்னு சொன்னோம். அப்ப இங்க Vk plus 1 இந்த Vk plus 1 இந்த சமேஷனை பார்த்தாலே தெரியும். இந்த இடம் 0 ஆயிட்டுனா இந்த Vk plus 1 which is equal to என்ன வரும்? summation j equal to 1 to k inner product Vk plus 1, Wj divided by norm of Wj square into Wj ன்னு வரும். ஓகே, அப்ப இங்க W1, W2 etc. Wk இந்த இடத்துக்கு 1, 2, 3 k வரை அப்ளை பண்ணோம்னா அப்போ therefore we get Vk plus 1 is a linear combination of W1, W2 etc. Wk and hence a linear combination of W1 is a linear combination of V1. W2 is a linear combination of V1 and V2. Hence which is a linear combination of V1, V2 etc. Vk which is a contradiction. Okay. ஏன்னா V1, V2, Vk plus 1 னாலாம் என்ன வெக்டார்ஸ்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் வெக்டார். நவ் என்ன அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? இந்த Vk plus 1 மத்த Wi கூட எல்லாம் இன்னர் ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா 0 வருதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அடுத்த ஸ்டெப். அப்ப இன்னர் ப்ராடக்ட் Vk plus 1, Wj equal to Wk plus 1 க்கு பதிலா என்ன போடணும்? Vk plus 1 minus summation j equal to 1 to k inner product Vk plus 1, Wj divided by norm of Wj square into Wj, என்னது? Wi. Now usually இது சம்மேஷன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை. இதையும் கம்பைன் பண்ணணும், இதையும் கம்பைன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன கிடைக்கும்னா இன்னர் ப்ராடக்ட் Vk plus 1, Wi கிடைக்கும். செகண்ட் டைம் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்துக்கோ, சமேஷன் அப்படியே வெளியே வந்துடும். ஏன்னா அது ஒரு ஸ்கேலார். அப்போ மைனஸ் சமேஷன் j varies from 1 to k
inner product vk plus 1 wj divided by norm of wj square into இங்க இருக்க வெக்டார் என்னது wj தான் இங்க இருக்க வெக்டார். அப்ப inner product wj, wi. ஓகே. now இப்ப wj, wi க்கு வருவோம். இந்த wi எல்லாம் which is orthogonal to other wj நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். wk k வர அப்படிதான் இருக்குது. அப்போ wj, wi equal to என்னவா இருக்கும்னா 0வா இருக்கும் for I not equal to j. I not equal to jங்கிற டேர்ம்ஸ்க்குலாம் wi, wj வந்து equal to 0. இந்த சமேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் j equal to 1 போடுவேன். அடுத்தது j equal to 2 போடுவீங்க. அப்படி இந்த சம் வந்து போயிட்டே இருக்கும். அப்ப இந்த சம்ல மீதி எல்லா டேர்மும் என்ன ஆயிரும்னா 0 ஆயிரும். ஒரே ஒரு டேர்மை தவிர இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் அந்த சம்ல இருக்கும். inner product vk plus 1 wi divided by norm of wi square inner product wi wi. ஓகே. now inner product wi wi க்கு பதிலா என்ன போடலாம்? norm of wi square. இங்க பாரு இந்த ரெண்டு டேர்மும் என்ன ஆயிரும்? get cancel. therefore we get inner product vk plus 1 wi minus inner product vk plus 1 wi equal to 0. அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த wk யும் என்ன ஆகுது? மீதி எல்லா வெக்டார்ஸ் கூடயும் ஆர்த்தோகனலா இருக்குது. wk plus 1 is orthogonal to remaining wi's. now continuing this way vn எத்தனை டேர்ம் v வந்து எத்தனை டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு? n டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப w வும் நம்மளால எத்தனை டேர்ம்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்? n டேர்ம்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப continuing in this way we ultimately obtain a ஒரு non zero orthogonal set. அந்த செட் என்னன்னா w1 w2 etc wn. ஓகே. now நமக்கு இப்போ ஒரு ஆர்த்தோகனல் செட் கிடைச்சிருக்கு. w1 w2 wn கிடைச்சிருக்கு. by theorem 6.2 ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோல இருக்கு. 6.2 this set எப்படிதான் இருக்கும்? every orthogonal set is linearly independent. therefore this set is also linearly independent. okay. ultimately it spans. ஏன்னா v1 v2 etc vn வந்து span பண்ணுது. அதனால this set is also a spanning set. hence it forms a basis. now clearly நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஒரு ஆர்த்தோகனல் பேசிஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஆர்த்தோ நார்மல் பேசிஸ் வேணும். ஆர்த்தோகனல்ல இருந்து ஆர்த்தோ நார்மல் கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நார்மலா என்னவா மாத்திட்டா போதும்? ஒன்னா மாத்திட்டா போதும். so to obtain an orthonormal basis we replace each wi by norm of wi. அத replace பண்ணிட்டோம்னா we get a orthonormal basis. now hence every finite dimensional vector space has an என்ன basis இருக்கும்? அதுக்கு orthonormal basis இருக்கும். இந்த ப்ராசஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் உள்ள ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ண போறோம். தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ்.